आपण मान समस्त को एक नूतन वीडियो को स्वागत। आमे पंचम श्रेणी समस्त प्रोजेक्ट एवं असाइनमेंट लिखित कार्य प्रकल्प कार्य आमर सरी जाइए। केवल ओडियार प्रकल्प कार्य और लिखित कार्य बाकी थिला एवं परिवेशर भी लिखित कार्य थिला। यही तीन दिन से आज वीडियो देखा आउ सब समस्त विषय प्रकल्प कार्य और लिखित कार्य मोर वीडियो चैनल अपलोड अच्छी। जदि आपण मैंने जो मैंने लिखी ना देखा चाहिए ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक गुड़िक अच्छी से गुड़ी जा देखिपारे। आम आज से जो ओडियार प्रकल्प कार्य एवं लिखित कार्य कौन अच्छी देखा। पंचम श्रेणीर एभली 5टी ओडियार प्रकल्प कार्य अच्छी। आम से आज 3टा विषय कथा जेकोसी 2टा करवा कथा आमर एवं गोटे इभाल्यूएसन हाएस्ट मार्क जोटा थी से से भली लिखित लिखन कार्य ओडिया भी से भाया 5टा अच्छी। 1 2 ये इभाल्यूएसन सीट अच्छी आम देखा। तापर परिवेश विज्ञान अच्छी। आम आज चलो ओडियार प्रकल्प कार्य कौन कौन अच्छी से गुड़ा केमपर लिखा कौन देखा। जमी ओडियार प्रकल्प कार्य 1 अच्छी। तुम अंचल रे पालित हेउथिबा जेकोसी गोटे पर्व विषय रे 3 जन लोकंकु पचारि सेमान देइथिबा तथ्य को लेख। तर आमे आम अंचल जो पालित रथ यात्रा पर्व विषय रे 3 जन व्यक्ति लोकंकु पचरा जाइथिला और सेमानक तथ्य को निम्न प्रकार दिया जाइथिला। जमती फास्ट से शिक्षकर मत मो शिक्षक मत शिक्षक कौन कही ताले देखा। शिक्षक रथ यात्रा विषय कहले जे यह आम संस्कृति एवं ऐतिह्यर प्रतीक। यह भक्ति एकता और सम्मिलनीर संदेश दे थाए। यही पर्व रे समस्त जाति धर्मर लोक माने जोग दे थांती। बापा मतरे कौन लिखा। बापा कहले रथ यात्रा आम ओडिशार प्रमुख पर्व। यही दिन भगवान जगन्नाथ भक्त मानक दर्शन देवाई रथ उपरे विराजमान करती। समस्ते मिलमिशि रथ टाणी आनंद नियंती। तापरे पाख पड़ोशी विषय देखा। से कहले जे ए पर्व रे लोक माने नूतन पोशाक पिंधती और प्रसाद ग्रहण करती। बजार और रास्ता घाट रे लोक माने जमा हुई यही पर्वर खुशी नियंती। उपसंहार कौन लिखा। रथ यात्रा आम अंचल एक गुरुत्वपूर्ण पर्व। यह लोक मानक मध्य भल पाइबा और एकतार पर्व। आपण मैंने चाहिए भी अन्यान्य विषय पर्व विषय निज अंचल पर्व जोटा हूँ होली हो कि आमर पणा संक्रांति हो जेकोसी विषय रे आपण लिखिपारे। एटा प्रकल्प कार्य 1 थिला ओडियार। एबे पंचम श्रेणी आपरे देखिया प्रकल्प कार्य 2 रे कौन अच्छी। तुम अंचल रे लोक माने केउ सबु काम मिलीमिशि करती सेथि मध्यरु गोटे कार्य को वर्णना कर। आमे एठारे उदाहरण रूप में गणेश पूजा अवसर में गाँ सफाई कार्य को निया जाइछि। से विषय केमती आम प्रकल्प कार्य लिखा देखा। परिचय। मो अंचल लोक माने एकता और सहयोग रे विश्वास करती। विभिन्न पर्वपर्वाणी सामूहिक कार्य समस्ते एकाठी होई काम करती। सेथि मध्यरु गणेश पूजा पूर्व गाँ सफाई कार्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रस्तुति देखिबा कौन ना पूजा पूर्व गाँर वृद्ध युवक छात्र माने एक सभा करी काम बंटन करती। कई रास्ता सफा करेंगे तो कई मंदिर पोखरी आदि सफा करेंगे। कार्य बंटन करा जाए। ये जो कार्यर विवरणी आम कौन अच्छी देखा। पुरुष माने रास्तार मैला सब हटाती और नाल सफा करती। महिला माने मंदिर परिसर सफाई करी साजासजा सह रंगोली पकाती। युवक माने आलोक सजा सह पानी व्यवस्था करती। पिला माने छोट छोट काम रे सहयोग करती। ये है कार्यर विवरणी। यापर यार लाभ कौन हो कार्य कला ना यही सामूहिक कार्य द्वारा गाँ गुड़िकर सुचित्र और सुंदर हुए। लोक मानक मध्य स्नेह और एकता बढ़ी थाए। आर शेष कथा एभली मिलीमिशि काम करिबा आम समाज को शक्तिशाली करे। यह आमको एकता और सहयोगर मूल्य शिखाए। ये थिला आमर प्रकल्प कार्य 2। आप देखा नेक्स्ट प्रकल्प कौन अच्छी ओडियार। प्रकल्प कार्य 4 कौन अच्छी देखिया। बड़ हेले तुम अंचलर
ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରି ସେ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 4ର। ତେଣୁ ପରିଚୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବା ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଏକୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁମନ୍ତ। ସୁମନ୍ତ କହିଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯେପରି ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ 2 ଯିଏକି ନରେଶ କହିଲା ଯେ ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ। ସାଙ୍ଗ 3 ହେଉଛି ଯିଏକି ମାଧୁରୀ କହିଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶେଷ କଥା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏପରି ଭଲ କାମ କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆର। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ 5ଟା ଥିଲା ଆମେ ଏଥିରୁ 3ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେଇ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 5ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ସରିଲା 3ଟା, ଯେକୌଣସି 2ଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ 5ଟା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ 3ଟା ବାଦ ବି ଆଉ 2ଟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ୍, ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବା ନିଜର ମନରୁ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ 5ଟି ଅଛି ସେଥିରୁ 5 ନମ୍ବର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବା ଅନୁଭୂତି ଲିଖନ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 5। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଝିଅମାନେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ରଜ ପର୍ବ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 5ର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଲେଖିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆର ଆଉ କ'ଣ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଚିତ୍ର ପଠନ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 2-3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ଚିତ୍ର ପଠନ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେବେ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନେଇଛୁ କ'ଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ନେଇଛୁ। ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଦେଖିବା ଏଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛେ। ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଗଛ ଲଗାଉଛି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଛାତ୍ରମାନେ ମିଶି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଓ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗଛ ପୃଥିବୀକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା ଚିତ୍ରରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେବା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆମ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଦେଇପାରିବା। ସେମାନେ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲେଖିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର 2। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଆମେ ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି 5ଟି, ସେଥିରୁ ଆଜି 2ଟି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏଇଟାରେ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଏହାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ମାର୍କ କେମିତି ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେମିତି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ 5ମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ସହ ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଲେଖିବା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପରୀକ୍ଷଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନକୁ ସହାୟକ କରେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ, ଡିଆସିଲି, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ କିଛି ପାଣି। ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମହମବତୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖିବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମହମବତୀ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳ। ଡିଆସିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମହମବତୀକୁ ଜଳାଅ। ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀ ଉପରେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଢାକି ଦିଅ ବା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ନା ମହମବତୀ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳେ, ପରେ ନିଜେ ମହମବତୀ ଲିଭିଯାଏ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିଯାଏ ବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଅବଜରଭେସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କରି ଆପଣମାନେ ବି ଚିତ୍ର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିବା। ମହମବତୀ ଜଳିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ଲାସ୍ ଢାକିଦେଲେ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଇଏ ଥିଲା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପୁସ୍ କରିବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 2। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ପଞ୍ଚମ। ତାର ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା ବାୟୁ ଆମର ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ବିନା ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଧୂଳିକଣା ମିଶି ବାୟୁକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ତାହାକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ এই ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, କଳକାରଖାନା ଓ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ରର ଧୂଆଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହିଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ এই ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଯାନବାହନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁ ଆମର ବିନା ଇନ୍ଧନରେ ଯେଉଁ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍କୁ ଜଳାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ବା ଦିୱାଲି ବା କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ହେଲେ ଆମେ ବାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ମାରୁଛେ, ବାଣକୁ ଆମେ ନିଷେଧ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା। ଗାଁ ଗାଁ କି ବୁଲିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରାଇବା ଏବଂ ଆର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ଉପସାର କ'ଣ ରହିଛି ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଧାର। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆଜି ଏଇଟା ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସହିତ এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର PDF ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର 2ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଏବଂ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟମର ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ PDF ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିପାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଉପଲକ୍ଷେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ
ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।